Now it's time we move forward with the award ceremony. I request our chief guest, Professor Kumar Mulugram sir, and other dignitaries seated on the dais to kindly present the National Unity Awards 2025. First and foremost, I invite Professor J. Lakshman Naik, Department of Physics, University College of Science, Osmania University, to come onto the dais. I invite Dr. J. Achyuta Devi Madam, Principal, RBV Women's College, Narayanpura, Hyderabad. I invite Dr. Miss Sara Nahid Madam, Director, Post-Graduation Courses, Sarojini Naidu Vanitha Mahavidyalaya, Hyderabad, to come onto the dais. Right, sir. Next, I would like to invite Sri G. Naveen Kumar sir. Next, I would like to invite Sri Chandramukhi Chandrasekhar sir, TV and film actor, renowned mimicry artist, to come onto the dais. Sir, आगे देखिए सर. Sir. सर आगे देखिए सर, कोई आप लोग. Once again. I request all the awardees to kindly come on to the dais. Group अंडा group photo. सर आगे देखिए सर. Sankalp Happy Kids Academy to the dais. सर आगे देखिए सर. Once again. Right, sir. I request S. Sarita Naidu, founder Sankalp Happy Kids Academy, to come on to the dais. इनका नाम क्या है? श्रुति कांत कुमार Next, I would like to invite Sri G. Naveen Kumar sir, Artisans Grade 2, TGSPDCL, Government of Telangana, to come on to the dais. I request all the awardees to please come on to the dais so that we can take a group picture. All the awardees are requested to come on to the Bharati sir, Hindi books publisher and distributors working for development of national language Hindi in South India. आगे देखिए. Once again.
like to invite Gokikar Balaji Suryavanshi sir, BJP President, Nana Nagar Division, Telangana, Youth Leader, सर आगे देखिए सर come on to the dais. सर आगे देखिए सर दिख रहा होगा राइट सर सर आगे देखिए सर Next, I would like to request Srimati T. Sudharani Madam, social activist, medical and health, to come on to the dais. Next, I would like to invite Vadda Prema, सर आगे देखिए सर staff nurse, to come on to the dais. सेकंड राइट मैडम सर सर उसी तरह के सर चलो अब सेकंड ग्रुप फोटो सर 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 आगे देखिए सर राइट सर आगे देखिए सर वन सेकेंड राइट सर Next, I would like to request Sri Tula Pavan Kumar sir, social activist, medical and health, Anavaram East Godavari District, AP, to come on to the dais. वन सेकेंड Dr. Mrs. Sara Naheed Madam, Director, Post Graduation Courses, Sarojini Naidu Vanita Mahavidyalaya, Hyderabad. I invite Dr. Madhugo Vijay Kumar sir, Principal, BJR Government Degree College, Autonomous, Narayanguda, Hyderabad. I invite Mrs. Tayyiba Tasneem ma'am, TDP, contested MLA and President, Reber Foundation. सर आगे देखिए सर मैडम No, I'll save it. మిస్ కాల్ ఇచ్చిన ఇచ్చేసింది నేను సేవ్ सर आगे देखिए सर वन सेकेंड Dr. Katkam Bhaskar Gupta, member Sri Hanuman Temple Trust Board, Amirpet, Hyderabad.
to come on to the dais. Thank you, sir. Now I request it's time to our chief guest. Before the chief guest speak, I want to invite Vachana Priya Garu to introduce our chief guest. Professor Kumar Murugaram sir obtained his bachelor's degree in civil engineering first class distinction from Osmania University, Hyderabad. Prior to this profession, he served as assistant executive engineer in INCAD government of AP through APPSC 1995. He published over 100 research papers in various international and national journals and conferences. He supervised 90 ME dissertations and 5 PhD theses, supervising 8 PhD students. He received prestigious Best Teacher State Award from the government of Telangana on the occasion of Teachers' Day. Let's give a huge round of applause for that. He received National Integration Award 2019. He received Vishvesharaya Best Faculty Award by Smart Infrastructure of India in the month of September 2019. And also he is a member of several committees of Government of Telangana and AP and Government of India. Let's give a huge round of applause and welcome sir. థ్యాంక్ యూ మేడం. 2 minutes లో మన చీఫ్ గెస్ట్ యొక్క స్పీచ్ మీరు అందరూ వింటారు. ఎందుకు ఇంత స్టార్టింగ్ లో మీకు చెప్పానంటే మీరు కూర్చున్న వాళ్ళు మీరందరూ కూడా ఈరోజు మా ముందు కూర్చున్న వాళ్ళందరూ కూడా మీరందరూ ఆడియన్స్. బట్ రేపు డిగ్రీలు అయిపోయిన తర్వాత, పీజీలు అయిపోయిన తర్వాత, పిహెచ్డీలు అయిపోయిన తర్వాత ఈ సమాజాన్ని, వ్యవస్థని, దేశాన్ని, కంట్రీని లీడ్ చేసేది మీరే. మీ దాంట్లో ఒక టీచర్ కావచ్చు, లెక్చరర్ కావచ్చు, ప్రిన్సిపల్ కావచ్చు, ప్రొఫెసర్ కావచ్చు, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కావచ్చు, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ కావచ్చు, లాయర్ కావచ్చు, జడ్జి కావచ్చు, వైస్ ఛాన్సలర్ కావచ్చు, మినిస్టర్ కావచ్చు, చీఫ్ మినిస్టర్ కావచ్చు. మీరే ఈ దేశానికి పట్టుకోమలు కాబట్టి, భారతానికి మీరే ఆదర్శం కాబట్టి మీ అందరి కోసమే యాక్చువల్ సార్ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు ప్రొఫెసర్ కుమార్ సార్ గారు చాలా బిజీ షెడ్యూల్లో ఉన్నారు. బట్ మీరందరూ కూడా యువతరం, నవతరం కాబట్టి మీకు ఇన్స్పిరేషన్ కాగలగాలి, ఒక రోల్ మోడల్ కాగలగాలి, ఒక ఆదర్శం కాగలగాలి మీ అందరికి కూడా అని చెప్పి సార్ పిలవడం జరిగింది. సార్ ఎప్పుడు కూడా ఉత్సాహంగా, వయసు ఎంతో ప్రొఫెసర్ 29 సంవత్సరాల ప్రొఫెసర్షిప్ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్కు ఉంది. 29 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఐఐటి ముంబైలో పిహెచ్డి చేశారు. సుమారు 90కి పైగా రీసెర్చ్, అదేవిధంగా పిహెచ్డి అవార్డ్స్ సార్ యొక్క సుప్రదం జరిగాయి. అదేవిధంగా 35 కంట్రీస్లలో సెమినార్స్, ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేశారు. అదేవిధంగా చైర్ చేశారు. అదేవిధంగా పార్టిసిపేట్ పేపర్ ప్రెజెంటేషన్ చేశారు. ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ చేశారు. ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో సెంచరీ టైంలో సార్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ గా ఉండే టైంలో పక్కనే బ్యాంక్ ఉండేది, ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ఉండేది. బ్యాంకులో 100 మంది లైన్లో నిల్చొని టీలు తీసుకునేవారు. ఒక్కసారి సార్ చూసిన తర్వాత 100 మందికి ఒక 2 hours వేస్ట్ చేసినా కానీ 200 గంటలు మ్యాన్ పవర్ వేస్ట్ అవుతుంది. అందరూ కూడా ఎక్కడి నుంచో ఊళ్ళ నుంచి వస్తున్నారు, ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ ఫీజు కడుతున్నారు. దీన్ని మార్పు చేయాలని చెప్పేసి మొత్తానికి కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఎగ్జామినేషన్ బ్రాంచ్ లో ఆన్లైన్ కి ఆద్యం పోసింది కూడా మన సార్ గారే, కుమార్ సార్ గారు. ఎందుకంటే మనం హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, స్మార్ట్ వర్క్ కూడా చేయొచ్చు. చేతిలో సెల్ ఫోన్ పెట్టుకొని, ఇంట్లో కంప్యూటర్ పెట్టుకున్న తర్వాత మనం బ్యాంకుల ముందు పడిగాపులు కావాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పేసి ఆ రోజు చేంజ్ చేసింది కూడా మన సార్ గారే. సెంట్రల్ సెలబ్రేషన్స్ లో 4 సంవత్సరాలు ప్రిన్సిపల్ గా చేశారు, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గా చేశారు. ఎంబీఏ ఇన్స్పెక్షన్ లో సారే కీలకంగా ఉన్నారు. అటానమస్ స్టేట్స్ తీసుకొచ్చారు. దాని తర్వాత డీన్ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ చేశారు. అదేవిధంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డైరెక్టర్ గా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ చేశారు. అదేవిధంగా రీజనల్ సెంటర్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డెవలప్మెంట్ కి డైరెక్టర్ గా చేసి సుమారు 70 కోట్ల ప్రాజెక్టులు తీసుకొచ్చారు. దాంతో పాటు ఎక్కడ కూడా ఎదిగిన కొద్ది ఒదగాలి, ఎదిగిన కొద్ది ఒదగాలి, ఒదుగుతూనే ఎదగాలి, మనం బాగుండాలి, అందరు దాంట్లో మంచిగా ఉండాలి కోరినటువంటి ద గ్రేట్ పర్సనాలిటీ కుమార్ సార్ గారు. సార్ చూడండి, మీరు ఎప్పుడు కూడా ఉత్సాహంగా నవ్వుకుంటూ మాట్లాడతారు. ఎప్పుడైతే నీకు పీస్ఫుల్ ఉంటుందో, ఎప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉంటావో అప్పుడు నీకు క్రియేషన్ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే క్రియేటివ్ గా ఉంటావో ఇన్నోవేషన్ చేస్తావు. ఎప్పుడైతే ఇన్నోవేటివ్ ఉంటుందో అందరికంటే నువ్వు బెస్ట్ గా ఉంటావు. సార్ ఎప్పుడంటే మనిషి పుట్టినప్పుడు బట్ట కట్టలేదు, పోయేటప్పుడు వెంట రాదు. చాలా విషయాలు చెప్పాడు. నేను నిజంగా అన్నిటికీ అర్హున్నో కానో నాకు తెలియదు, కానీ గత 10-15 years నుండి క్లోజ్గా నాతో అసోసియేట్ అవుతున్నాడు. బహుశా ఈ అబ్జర్వేషన్స్ అన్నీ నాలో ఉన్నాయని నేను అనుకుంటున్నాను, నాకు తెలియదు, అవుట్ సైడ్ వాళ్ళకు మాత్రం తెలుస్తుంది. అందరికీ నమస్కారం.
పెద్దలు జస్టిస్ పిఎస్ నారాయణ గారు, రిటైర్డ్ జడ్జ్ హైకోర్ట్. స్పెషల్ గెస్ట్ ఆన్ ది డయాస్ డాక్టర్ ఎన్ బాలాచారి గారు, సెక్రటరీ తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కల్చర్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ. హానరబుల్ గెస్ట్ డాక్టర్ లయన్ కోమటిరెడ్డి గోపాల్ రెడ్డి గారు, నేషనల్ అడ్వైజర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్. తన స్పీచ్లో చాలా వాల్యుయబుల్ పాయింట్స్ చెప్పారు. మీరు అందరూ నోటీస్ చేశారో లేదో, కానీ నేను చాలా పాయింట్స్ విన్నాను. తర్వాత లయన్ ప్రేమ్చంద్ మనోజ్ జైన్ గారు, డైరెక్టర్ లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. తర్వాత ఈ తెలంగాణ సిటిజన్స్ కౌన్సిల్ ఈ పర్టికులర్ సభను అరేంజ్ చేసి గత 40 సంవత్సరాలు తెలంగాణ సిటిజన్స్ కౌన్సిల్ తరఫున ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేసి సమాజంలో ప్రతిభావంతులైన వారికి ఒక మోటివేషన్ అవార్డ్స్ రూపంలో ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేసి అందరినీ మోటివేట్ చేస్తున్నాడు. చాలా అభినందనీయం. నా తరఫున వారికి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను. అట్లాగే ఈ భాస్కర్ గారు, కటికన్ భాస్కర్ గారు సోషల్ యాక్టివిటీస్ చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తుంటారు. అండ్ మిగతా పెద్దలు స్టేజ్ పైన కూర్చున్న వాళ్ళు, అట్లాగే మై డియర్ రవితేజ ఫ్రమ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, అండ్ స్టేజ్ ముందు ఉన్న పెద్దలు, అవార్డు తీసుకునే గ్రహీతలు, స్టూడెంట్స్, ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అండ్ ఆల్ అదర్ స్టాఫ్, ప్రింటింగ్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అందరికీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. అఫ్ కోర్స్ 1 అవుతుంది. నేను ఎక్కువ టైం తీసుకోను, చాలా చిన్నగానే చెప్తాను. ఆల్రెడీ రవితేజ నా సగం స్పీచ్ చెప్పేసిండు నా గురించి. సో ముఖ్యంగా వివేకానందుని గురించి, ఇక్కడ డిగ్రీ చదువుతున్న అమ్మాయి, నేను స్కూల్ అనుకున్నాను. ఎవరు అమ్మాయి ఇక్కడ నిలబడండి. ఇక్కడ వివేకానంద స్వామి గురించి చెప్పారు కదా, వ్యక్తిత్వం గురించి, దాని గురించి. ఏదో కాలేజ్ నుండి ఫస్ట్ పాయింట్స్ పరేడ్. సో అమ్మాయి చాలా చక్కగా చెప్పింది వివేకానందుడి గురించి. సో ప్రతి ఒక్కరూ భారతదేశ పౌరులతో పాటు ప్రపంచంలో చాలా మందికి తెలిసిన ఒక వ్యక్తి ఎవరంటే వివేకానందుడే. మనకు కూడా చిన్నప్పుడు పుస్తకాలలో మనము చదువుకున్నాము. ముఖ్యంగా అతని చికాగో స్పీచ్ గురించి 1897లో తను చికాగో స్పీచ్ 1893 ఆ స్పీచ్లో ఎస్పెషల్లీ పార్లమెంట్ ఆఫ్ రిలీజియన్ చికాగో, అక్కడ నుండి తనకు ఎంత గుర్తింపు వచ్చిందో మన అందరికీ తెలుసు. వివేకానందుడు అంటే ఏంటి అనే విషయాలు ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. సో భారతీయులకు నాకు తెలిసి వివేకానందుడి గురించి తెలియదు అంటే మాత్రం అది నిజంగా ఒక దురదృష్టం అనుకోవచ్చు. మీరు ఎవరిని అడిగినా స్కూలు స్టార్ట్ అయిన ప్రతి పిల్లవాడికి కూడా వివేకానందుడికి సంబంధించిన అన్నీ తెలుసు. సో నేను వివేకానందుడికి అతను ప్రబోధించిన వాటిలో నుండి కొన్ని మాత్రమే హైలైట్ చేస్తాను మీకు, మళ్ళీ మనం కొన్ని చెప్పుకుందాం. विशेष अतिथि और आयोजक, तेलंगाना सिटीजन काउंसिल के चेयरमैन हमारे राजनारायण साहब, सभा यहाँ पे उपस्थित सभी बच्चों, कॉलेज के स्टूडेंट्स, भाइयों बहनों, सभी से जय जिनेंद्र, नमस्कार। राजनारायण साहब जो है अच्छे काम करते रहते हैं और मेरा उनसे संपर्क 30 साल से भी ज़्यादा है। उन कभी भी याद करते रहते हैं इस काम में। आज विवेकानंद जो युद्ध अवार्ड दे रहे हैं, तो सभी सम्मान ग्रहीताओं को मेरी शुभकामनाएं, बधाई। स्वामी विवेकानंद गहरी आध्यात्मिकता में विश्वास रखने वाले थे। उन्होंने वेदांत दर्शन का गहन अध्ययन किया और इसे अपने जीवन में उतारा। Now is time to our special guest, Lady of the Land, Justice P.S. Narayan Sir, High Court Judge, retired judge, say a few words. Of the dais, staff, students,
the recipient of awards, and other friends, the press and media, I feel. My health is not all right. I can't give any lengthy speech. Equally, I don't want to steal the time of the chief guest. Suppose I commence on Swamiji Vivekananda, the time may not be sufficient. But all I request is, the youth especially, they may have to adopt, implement, follow in true spirit the message of Swami Vivekananda, to carry the message to the future generations. The nation can never forget Swamiji. Swamiji will be there always in our hearts. I congratulate all the recipients of the awards. Thank you. ధైర్యంతో ఎప్పుడు కూడా ముందుకెళ్ళాలి, రిస్క్ తీసుకోవాలి. రిస్క్ తీసుకుంటేనే లైఫ్లో డెఫినెట్గా ఎక్కడో ఒకటి సాధించవచ్చు. అలాగే ఎన్ని సంవత్సరాలు బతికిన అనేది ముఖ్యం కాదు, మీ బతికిన టైంలో మీరు ఏం చేశారు, సమాజానికి ఏమి ఇచ్చారు మీ యొక్క ప్రతిభ ద్వారా అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అఫ్కోర్స్ చాలా టైం తీసుకున్నాను. నేనే 1 o'clock బయలుదేరదాం అనుకున్నాను ఈ ఫ్లోలో, ఎందుకంటే మనం అంతా ప్రొఫెసర్స్ కాబట్టి ఒకసారి మైక్ పట్టుకుందామంటే అలా వెళ్తూ ఉంటుంది స్పీచ్. కాబట్టి నేను ఇక్కడితో ముగిస్తున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఈ తెలంగాణ సిటిజన్ కౌన్సిల్ రాజా నారాయణ గారికి చాలా ధన్యవాదాలు. ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మళ్ళీ ఇంకా చాలా కండక్ట్ చేసుకుంటూ ఈ సమాజాన్ని ఉత్తేజపరచుకుంటూ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలనేది నా యొక్క ప్రగాఢ ఆకాంక్ష. ఒకటి ఫైనల్ చెప్తున్నాయంటే, ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఒక టూల్ ఉంది. మీ లైఫ్ ఈ రోజు అందరు ఇక్కడ ఉన్నారంటే ఎడ్యుకేషన్ వల్లనే అనే విషయం ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోవద్దు. ఎడ్యుకేషన్ తోని ఏదైనా సాధించవచ్చు, అది ఒకటే. ఆల్వేస్ యూ రిమెంబర్ ఇన్ యువర్ మైండ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అందరికీ నమస్కారం. వేదికపై ఉన్న పెద్దలకు, మరి వేదిక ముంగట ఉన్న అందరికీ పెద్దలకు, మరి పిల్లలకు, అందరికీ యూత్ వాళ్ళకి ఈరోజు ఎందుకంటే మనం స్వామి వివేకానంద గారి యొక్క జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని యూత్ డే చేసుకుంటున్నాము. ఆయన ఒకటే ఒక్క మాట అన్నారు, నాకు కూడా ఒకటే నిమిషం ఇచ్చారు కాబట్టి ఎక్కువ మాట్లాడను. ఉక్కు కండరాలు ఉన్న 100 మంది యువకులను ఇస్తే ఈ దేశాన్ని మార్చి చూపేస్తానన్న మహాభావుడు అంటే ఎవరంటే మన స్వామి వివేకానంద. ఇట్లాంటి ఎన్నో త్యాగాలు ఆయన యొక్క ఈ వివేకానందుని యొక్క స్ఫూర్తిని తీసుకొని యువతకు ఎన్నో కొటేషన్స్ కానీ మంచి మంచి మార్గాలు చూపిస్తున్న వివేకానంద సార్కి ఇప్పుడు నన్ను పిలిచి గెస్ట్గా ఇచ్చి వీళ్ళందరికీ నన్ను పరిచయం చేసినందుకు మరియు సీనియర్ సిటిజన్ కౌన్సిల్ వారికి వాళ్ళందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరొకసారి జనరల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ PCC ఎట్లా ఉద్దేశం మేడం గారికి. రియల్లీ దిస్ ఈస్ ద వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ ఐ కెన్ సే. మన VC సార్ను మనం చూడాలంటే చాలా ప్రయాసల కోర్చి వెళ్ళాలి మనం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. దట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఈజీ. కానీ సార్ ఈరోజు మన ముందు ఉన్నారు. రియల్లీ దిస్ ఈస్ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ వండర్ఫుల్ డే ఐ కెన్ సే. డియర్ స్టూడెంట్స్, జస్ట్ నౌ మై స్టూడెంట్ మెన్షన్ దట్ మనము ప్రతిరోజు మనతో మనం మాట్లాడుకోవాలని చెప్పింది. లేకపోతే ఒక అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తితో మాట్లాడేటువంటి అవకాశాన్ని మనం మిస్ అవుతామని చెప్తుంది. దానితో పాటు నేను ఇంకొక చిన్న కొటేషన్ చెప్పాలనుకుంటున్నా యూత్ అందరికీ. మార్నింగ్ నిద్ర నుంచి లేవగానే మనము ఖచ్చితంగా మనం వెళ్ళి అద్దం ముందు నిల్చొని మనను మనం చూస్తూ ఎస్ ఐఎమ్ ది బెస్ట్ అనుకోవాలి, ఐఎమ్ ది బెస్ట్ అనుకోవాలి. ఆటోమేటిక్గా యూ కెన్ క్రియేట్ మిరాకిల్స్ అండ్ ద డే విల్ బికమ్ వెరీ మచ్ బ్యూటిఫుల్. సపోజ్ మీరు ఐఎమ్ ఓన్లీ ద బెస్ట్ అనుకుంటే ఏమవుతుంది? ఐఎమ్ ది బెస్ట్, ఓకే, ఐఎమ్ ఓన్లీ ద బెస్ట్ అంటే our downfall will start. So definitely we are the best, and people who ever staying around us, definitely they all are great, and we are thankful to the society every day. So youth day కాబట్టి యూత్ అందరు ఖచ్చితంగా ఈ 2 కొటేషన్స్ ని మనసులో పెట్టుకోవాలని అనుకుంటున్నా. మోర్ ఓవర్ మై స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు మై గురు, మై బ్రదర్ రాజ్ నారాయణ సార్. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు సార్కు ధన్యవాదాలు. వెరీ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ ఆల్. Thank you madam for the short and sweet message to our students. Now I request Nan Premchand Jayanji garu to say few words.
ఈరోజు తెలంగాణ సిటిజన్ కౌన్సిల్ కు వివేకానంద స్వామి వివేకానంద బర్త్డే సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ఈ వేదికకు ఈరోజు టుడే చీఫ్ గెస్ట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ కుమార్ గారు, అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ ఆర్గనైజేషన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి రాబోయే కాలంలో యూత్ అందరినీ కూడా ఒక ఇన్స్పైర్ చేయాలనే ఆలోచనతోటి ఈరోజు ఈ సంస్థ యొక్క మెయిన్ పర్సన్ మన రాజన్ గారు నిజంగా ఐఎమ్ అబ్జర్వింగ్ ద ఒక 1 month 2 months చేస్తున్న ఇంతమంది క్రోడీకరించడానికి, ఇంతమంది గెస్ట్లు పిలవడానికి అతను ఎన్నిసార్లు ఫాలోఅప్ చేసి ఒక యూత్ని నా లైఫ్లో ఉన్న ఆశయాన్ని ఈరోజు 100 మందికి నిలబెట్టాలనే ఆలోచనతో తీసుకొచ్చి నేను మన నారాయణ గారు, డాక్టర్ ముదిరాజు గారికి, అదేవిధంగా ఈరోజు ఇచ్చిన గెస్ట్ అందరికీ, అదేవిధంగా ఈరోజు అవార్డు తీసుకున్న గొప్పవాళ్ళు, ఈరోజు మనకు తెలుసు అవార్డు తీసుకున్న గొప్పవాళ్ళు ఎన్నో కష్టాలు పడి తనకు తాను సమర్పించుకొని ఏదో రకంగా 10 మందిలో ఒక గొప్ప విధంగా ఉండేటట్టు ఇచ్చిన ఈ అవార్డు అందరూ కూడా కంగ్రాచులేషన్ తెలియజేస్తూ ఈరోజు మైసూర్ కోమటిరెడ్డి గోపాల్ రెడ్డి నేషనల్ డెవలప్మెంట్ గ్రీన్ అంబాసిడర్ అండ్ నేషనల్ స్టేట్ advisor for the green environment protection. So what is my request all the people, see children, ఈ రోజు మనకు తెలుసు ఈ రోజు భారతదేశం మొత్తంలో మినిమం ఈ రోజు యూత్ 12th grade వరకు ఒక 3 days బ్యాక్ రోల్ ప్రకారము 24 crores యూత్ ఉందండి. ఈరోజు ఈ 24 crores యూత్ని ఈరోజు మనం ఈరోజు ఇన్స్పైర్ చేయగలిగితే ఈరోజు రాబోయే భారతం మొత్తం ప్రపంచ దేశాలు భారతదేశం వైపు చూసే పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు నా రిక్వెస్ట్ ఒకటి, ఈరోజు ఎస్పెషల్గా ఈరోజు మన చీఫ్ గెస్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ వచ్చారు కాబట్టి అతని యొక్క జీవితంలో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ను తన వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినప్పుడు మీరందరూ కూడా మీరు నేర్చుకోగలిగితే మీ ఏజ్కి ప్లేస్ ఒక 40 years యాడ్ చేసుకోవాల్సిన సందర్భం ఉంది. కాబట్టి యూత్ అందరూ కూడా, చిల్డ్రన్ ప్లీజ్ హియర్, యూత్ అందరూ కూడా ఒక గెస్ట్ పిలుచుకొని వాళ్ళ విషయం చెబుతున్నప్పుడు వినవలసిన సందర్భం చాలా ఉంది. ఇటువంటి యూత్ని రాబోయే కాలంలో ఎంతో ఇంపార్టెంట్. మీరే రాబోయే ప్రపంచానికి యూత్ ప్రమిదలు కాబట్టి మీరు చాలా ఆలోచించాలి. రాబోయే కాలంలో మీరు ఈరోజు ఉన్న వ్యవస్థ నెక్స్ట్ ఒక 5 years ఉండే పరిస్థితి లేదు. మాకంటే మీరు ఒక 10 to 15 ఇంటలెక్చువల్ పిల్లలు ఉన్నారు. రాబోయే కాలంలో ఎన్ని మార్పులు వస్తున్నాయో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. మార్పులకు అనుగుణంగా ఈరోజు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉండవలసిన అవసరాలు ఉన్నాయనేది నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఒక ఆర్గనైజేషన్, నేను 35 years నుంచి ఆర్గనైజేషన్ నడిపిస్తూ లోటస్ లా పబ్లిక్ విద్యా సంస్థల నుంచి నేను ఒక్కటే కోరుకుంటున్నాను, ఈరోజు స్కిల్ బేస్డ్ ఎన్ఈపీ 2020 ప్రకారం స్కిల్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈరోజు భారతదేశం ఇస్తున్నప్పుడు మీరు ఈరోజు అది కాకుండా ఈరోజు కార్పొరేట్ శక్తులు వచ్చి ఈరోజు కంప్లీట్గా మన పిల్లల్ని నిర్వీర్యం చేసి పిల్లలు ఎక్కడ కూడా తన స్కిల్ డెవలప్ చేసుకొని తనకు తాను బతుకుతూ ఒక ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ తీసుకునే విధంగా తయారు చేసే వ్యవస్థలు ఈ మధ్యలో తగ్గుతుంది. కాబట్టి ఇది చాలా డేంజరస్ సిచ్యువేషను. అదేవిధంగా ఈరోజు తెలంగాణ చూసుకుంటే ఈరోజు మన విద్యా వ్యవస్థలో ఈరోజు 29th ర్యాంకులు ఉన్న మన స్టేట్ ఇండియాలో. అటువంటి 29th ర్యాంకులో ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈరోజు డిక్లేర్ చేసింది. ఈరోజు కొన్ని PISA టెస్టులు డిక్లేర్ చేశాయి. PISA టెస్ట్లో 62వ ర్యాంకు లాస్ట్ నుంచి. అదేవిధంగా స్టేట్లో 29th ర్యాంకులు ఉన్నాం. ఎక్కడ రీడింగ్ రైటింగ్లో. అది కాకుండా ఈరోజు మనం డెవలప్ చేసుకోగలిగి రేపు నాడు మన ఫ్యూచర్ డెవలప్ చేయాలంటే స్కిల్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి. పిల్లల యూత్ని చాలా ఇంపార్టెంట్ ట్రీట్ చేయాలి. ఎడ్యుకేషన్కు విలువలు పెంచగలగాలి. ఎడ్యుకేషన్ రేపు రాబోయే కాలంలో ఈరోజు ప్రైవేట్ వ్యవస్థ 61%కి వచ్చింది. ఈరోజు పిల్లలకి ఇచ్చే ప్రతి ఒక్క చైల్డ్కి ఈరోజు తెలంగాణలో 95,000 నుంచి 1,50,000 ఖర్చు పెడుతుంది. కానీ ఈరోజు 39% ఎడ్యుకేషన్ మాత్రమే గవర్నమెంట్ చేస్తుంది. Different college students. First of all, thanks to the Itta Udaysri madam. She organized this type of program in different colleges to create awareness among Swami Vivekananda, Bhagat Singh, Abdul Kalam Azad, like that. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన ప్రొఫెసర్ కుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. గత 40 సంవత్సరాలుగా నిరంతరం ప్రజా సంక్షేమం, విద్యార్థులకు అభివృద్ధి కొరకు, సంక్షేమ కొరకు ఎన్నో కార్యక్రమాలు నిరంతరం చేపట్టి వాళ్ళ లోపల అవేర్నెస్ తీసుకొస్తున్నాను. తర్వాత ఇటు గవర్నమెంట్ జాబ్ చేసుకుంటా ఎప్పుడైనా హాలిడే, సండే రోజు హాలిడే ఉంటే ఆ రోజు డ్యూటీ చేసుకొని ఆ రోజు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు, వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డే కానీ, ఓజోన్ సేఫ్టీ కానీ, ఇటువంటి మంచి మంచి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ మీ అందరి మన్ననలు పొందుతూ కొనసాగుతున్నాను.
ఈ కార్యక్రమానికి ప్రముఖ న్యాయమూర్తి రిటైర్డ్ జడ్జి జస్టిస్ పిఎస్ నారాయణ గారు, తర్వాత గోపాల్ రెడ్డి గారు ప్రముఖ పర్యావరణవేత్త ఎడ్యుకేషనిస్ట్ ప్రేమ్చంద్ మునిజ్ గారికి, తర్వాత సాహిత్యంలో తన కంఠ స్థానాన్ని అలవర్చుకున్న ఎంతోమందికి కల్చరల్ పట్ల లాంగ్వేజ్ పట్ల వాళ్ళకు అవగాహన తీసుకొస్తున్న ప్రముఖ తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కల్చర్ డాక్టర్ ఎన్ బాలచారి కూడా స్వాగతం చెప్తున్నాను. లాస్ట్లో డాక్టర్ రవితేజ గురించి చెప్పనక్కర్లేదు. స్వామి వివేకానంద్ బర్త్డే రోజు చికాగోలో అమెరికాలో అవార్డు తీసుకొని వచ్చారు. తర్వాత రాష్ట్రపతి అవార్డు కూడా ఆయననే అర్హులు తీసుకొని వచ్చారు. మంచి వక్త. ఐ థ్యాంక్స్ టు ది రవితేజ ఆల్సో, ఇంకా ఎస్పెషల్లీ ఐ థ్యాంక్స్ టు ది వచన ప్రియా పాటిల్, చాలా మంచి యాంకరింగ్ చేశారు. గాడ్ బ్లెస్ యూ అమ్మ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.